ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਜਟ 'ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਮ ਬਜਟ 2023 ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। ਸੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਵਿਜ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ DAV ਸਕੂਲ PAP ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਅਨੁਜ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ। ਆਓ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states, and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, to empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities,
30 Skill India international centers will be set up across different states. ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ। देखो जी, हुणे असी सारिਆਂ ने बाइट सुनी और मैनू बड़ी खुशी है कि जिहड़ी साडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई 2020 उस नैशनल एजुकेशन पॉलिसी नू तरजीह देंदे होए जिहड़ी चीज़ां ते उन्हें जोर दिता। सो वित्त मंत्री मैडम ने भी उन्हां पॉइंट्स नू ही लैके कि असी किद्दां रीडिंग इनकरेज करनी है यूथ विच और सारे लोकां विच, असी किद्दां स्किल डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि ये जिहड़ियां चीज़ां जदों असी नया सिनेरियो देख रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਆਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਭੇਜੀਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਔਰ तो ਅਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਅਨੁਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ कि इस बारी जो बजट है जो एजुकेशन दे उन्होंने वधाया, घट्टो घट्ट 8% बजट जो वधाता। पिछले बारी जो बजट से 1,04,000 करोड़ के करीब से जो एजुकेशन लिए रखा गया सी, इस बारी उन्होंने वधा के 1,13,000 करोड़ रुपया कर दिता। ये जो 8% वाधा किया, मैनू लगता है कि हालांकि हले होर भी ज़्यादा इन्हू वधाया जा सकता सी। कारण है कि इस वेले अगर तुसी कुछ देश नू दे सकते हो या आम लोगों नू दे सकते हो, वो एजुकेशन ते हैल्थ है जी। तो एजुकेशन का जोड़ा पार्ट है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 2020 च जो करोना काल आया सी उहदे च सब तो ज़्यादा जो नुकसान होया सी वो बच्चों की, हाँ बच्चों की पढ़ाई का सब तो वध नुकसान होया सी। ते उन्होंने वो जो 1 साल का गैप है वो सिर्फ यह नहीं है कि बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ 1 ਸਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਸੀ, ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ असर पैंदा, ईवन तुसी जो 4 घंटे लगातार बैठते तुहाडी बॉडी ते भी ओहदा असर डेफिनेटली। और मैं इहदे ते कहना चाहनी हां कि देखो अज दा टाइम है ना वो डिजिटल दा आ चुक्या है। बच्चों नूं ऑफ कोर्स सानू मोबाइल नहीं, उन्हां नूं जिहड़ा लैपटॉप है, जिहड़ा भी ओहदा आईपैड है वो लैके देना ना जरूरी हो चुक्या है। तदी साडे वित्त मंत्री मैडम ने भी डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन ते जोर दिता है, बिकॉज अज जदों असीं उन्हां नूं ध्यान नाल सुणीए ते उन्हां ने कहा कि स्टेट्स नूं ਇਹ जोर दिता जावे कि ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ NEP ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੋਲੀ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਨੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਡ ਲੱਗਦਾ, ਐਸ ਟੀਚਰਸ ਔਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਕੋਰਸਿਸ ਲਾਈਕ AI, ਕੋਡਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ YouTube ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, +2 ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ? ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ 2020, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਵਾਲਵ ਐਂਡ ਕੌਕਸ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਇੱਕ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ
ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਟੇਕ, ਅਗਰ ਮਈ ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤੰਬਰ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਲੇजेस ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਲਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਔਰ ਫੋਰਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰ ਔਰ ਸਭ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟਿਪ ਟਿਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਊ ਐਸ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਾਲਜਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਥ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਗਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਓ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। मैं चाहत जमात 10वीं ए सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल जीरा फिरोजपुर पंजाब मानयोग प्रधान मंत्री ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ +2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ
ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵੰਚਿਤ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ ਵਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 740 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 38,800 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ 38,000 ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਫॉर द ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਨੁਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਨੁਜ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਜਟ। ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ, 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 157 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਔਰ ਅਨੁਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਬਣਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।